प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु को दास भाव आपण मान प्रत्येक को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज आपण मान सम्मुख में गोटे छोट प्रसंग नहीं प्रभु वाक्य रखापी चाहे। आ प्रसंगर शीर्षक हूँ आपण प्रेम रे पड़िछंती कि। प्रसंगर शीर्षक है आपण प्रेम रे पड़िछंती कि। विशेषकर संवादटी युवा मान जो स्कूल कॉलेज रे पढ़ती जे मानकर विवाह बयस हो ही नहीं पर्यंत बा से माने विवाह बयस पाद दौरान मुझे 5टी परामर्श रखापी चाहे। जो माने प्रेम रे पड़िछंती बा प्रेम रे पड़ापी जाउछंती से निमंते मु 5टी परामर्श रखापी चाहे जहाँ वास्तव में आम युवा मान को साहाय्य करिबो जेपरि से माने आग को ध्यान देवे से माने प्रेम करने पूर्वर बा विवाह रे आग को बढ़िबा पूर्वर। प्रथम विषय कहवाई चाहे आपण प्रेम रे पड़िछंती कि एई प्रसंग रे कहवाई प्रथम विषय है निज बयस को ध्यान दियंतु। आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्वर आपणार बयस को देखंतु। आपण जदि 20 वर्ष कम प्रेम रे पड़ंतु नहीं। प्रेम न कले भल नचेत आपण शिक्षा आपण भविष्य एपरिक आपण चरित्र मध्य नष्ट हो पारे एवं आपण सब क्षेत्र रे अक्षम हेबे। आपण भविष्य तो अंधकारमय हेबो किंतु ता सहित आपण शिक्षा मध्य उत्तम भाव संपन्न करि पारिबे नहीं एवं आपण चरित्र मध्य कष्ट पाइबो। प्रभु को दास भाव में कहवाई चाहे शारीरिक आवेग और आतुरता को नियंत्रण व संयत करंतु। कारण कौन करवा उचित बा अनुचित ता आपण जानि न थांती एवं एहा द्वारा आपण विराट भूल करि बसिबे। मैं आपन कहवाई चाहे प्रथम विषय आपणकर बयस को ध्यान दियंतु। एहा मोर प्रेम करिवार बयस कि। कारण आज आम जो जगत में जहाँ देखुचु आम चतुर्पार्श्व जहाँ देखुचु स्कूल कॉलेज पढ़ुवा पिला माने टीन एज रो पिला माने विशेषकर आपण बयस जो रही से आग पछ किसी विचारती नहीं। से माने विभिन्न माध्यम रे से माने आकर्षित हुंती आउ से समय भूल कर बसंती जे से माने जहाँ करवा उचित नुहे समय अनुसार जहाँ करवा उचित नुहे ताहा कर बसंती। प्रथम विषय आपण जतले छात्र अवस्था रही से समय आपण शिक्षा को गुरुत्व देवे आपण भविष्य को गुरुत्व देवे। आग शिक्षा आग भविष्य आग चरित्र तापर आपण चयन करेंगे आपण क्या भल पाइबे बा बाहा हेबे यह द्वितीय विषय अटे। तेणु आपण माने प्रथम रे जो बयस को ध्यान दियंतु। यहाँ मोर प्रेम करिवार बयस कि। प्रेम रे पड़िबा पूर्व आपण ध्यान दियंतु जे आपणकर प्रेम करिवार बयस होईछि कि। आ द्वितीय विषय पाठ पढ़ा और भविष्य गठन को अधिक ध्यान दियंतु। आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्व आपणकर पाठ पढ़ा एवं भविष्य को अधिक ध्यान दियंतु। आपण युवावस्था रे उत्तम भाव पाठ पढ़ी भविष्य गठन करने समय जदि आप भविष्य गठन करेंगे ना परवर्ती समय आप कांदिबे। कारण आम जो समय बसवास करुछु शिक्षार अधिक गुरुत्व रही। भविष्य निर्माण रे आपण शिक्षार आवश्यकता अधिक रही। जदि उत्तम भविष्य आप चाहूँगी तेज आपन उत्तम भाव पढ़ा पड़ो। किंतु जदि आप प्रेम रे पढ़े आपण पाठ पढ़ा एवं भविष्य गठन रे व्याघात सृष्टि हेबो। मैं आपन कहवाई चाहे जदि ए दुईटी विषय आप नष्ट करेंगे आग को आपण कि समाधान नथिबो। आपण पथभ्रष्ट हेबे एवं जीवन सारा हंतसंत हेबे। पाठ नथिले भल प्रस्ताव भी आसे नहीं। पाठ पढ़ी नथिले आपण भल जॉब भी करि परिबे नहीं। निज गोड़े ठिया हो पारिबे नहीं। आपण भविष्य अंधकारमय हो। तेणु आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्व आज अनेक युवा पुओ झील माने किशोर अवस्था
बा स्कूल पढ़ा बयस प्रेम पढ़ी से पाठ पढ़ा से भविष्यत को नष्ट करपरिक से चरित्र नष्ट होती परवर्ती समय से कांदा पड़ी आ कांदा छड़ा किसी न था। तेणु आपन को आम द्वितीय परामर्श जे पाठ पढ़ा और भविष्यत को अधिक ध्यान दिंतु। जदि आप प्रेम पढ़ी वर्तमान आप चिंता करें। आ तृतीय विषय आपन जो पुओ बा झील को भल पाउछंती बा भल पाइबा को जाउछंती से संपर्क को टिके ध्यान दिंतु। जांको सहित आपण अल्प समय मध्य एते घनिष्ठ होइछंती आ द्रुत गति आग को बढ़ी चली मारी चली वास्तव में से कौन आपण उपयुक्त पात्र बा पात्री अटंती। ए प्रेम संपर्क को नहीं आपण भविष्य गठन करें कि टाइम पास करंतु नहीं। पाठ पढ़ा समय टाइम पास नहीं, भविष्य गठन करने समय टाइम पास नहीं, चरित्र टाइम पास करा जाए नहीं, विवाह संपर्क आग को बढ़ा समय टाइम पास करा जाए नहीं। तेणु आपणकर ए संपर्क भविष्य संपर्क आपण ज्ञान सीमित थिबारु आपण जो पुओ बा झील सहित संपर्क स्थापन करुछंती, बंधुता स्थापन करुछंती, से संपर्क आपण सचेतन हेबा दरकार। प्रेम सामयिक उत्तेजना नुह, या टाइम पास नुह, या अति चिंता करके आगक बढ़ापी पड़ो। आज युवा माने घर बाहर जाई बाहर रही पाठ पढ़ती, स्कूल कॉलेज रुहती, यूनिवर्सिटी रुहती, एकाठी रुहती, मिसिकी ट्यूशन पढ़ती, ट्यूटोरियल रे जाती एवं अजଣା अचिन्ना व्यक्ति मान भरोसा करी निजर सर्वस्व समर्पण कर दियंती। यह कौन ठीक? आपण सबू बदलाई पारे, जीवन साथी बदलाई पारे नहीं। तेणु चिंता करंतु, प्रार्थना करंतु, अपेक्षा करंतु एवं परिवार को मध्य ध्यान दियंतु। जहाकू प्रेम करुछंती भविष्य रे बाहा हेबे तो से पुओ बा झील जो परिवेश रुहती आपण से परिवेश तो खाप खाई रही पारिबे तो? से पुओ बा झील जो परिवार आसे से परिवेश तो आपनकर बंधुता स्थापन हो पारिबो तो? आमे बेले बेले भाबू नहीं से मोर रिलेटिव, से मोर कजिन, भाव प्रवणता आउजी पड़ी किछि भूल करंतु नहीं, किछि भूल करंतु नहीं। मु कहिबा पई चाहे अविश्वासी सह तो प्रश्न उठु नहीं, विश्वासी हेले मध्य समय अपेक्षा करंतु। पुओ झील परस्पर संपर्क रे टिके ध्यान दिंतु। प्रेम रे पढ़िबा पूर्व यह अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। मु गोटे शिक्षाविद भाव में कहू नहीं, गोटे साइकोलोजिस्ट भाव में कहू नहीं, गोटे प्रभु को दास भाव में कहूँ। कारण आपण को भविष्य अति गुरुत्वपूर्ण अटे, आपण को चरित्र अति गुरुत्वपूर्ण अटे। यही समय शिक्षा अति गुरुत्वपूर्ण अटे। आगामी समय अशिक्षित लोक मान स्थान बहुत कम थी, कारण शिक्षा नथिले आपण कोठे ठिया ही पारिबेनी। तेणु ए प्रेम रे पढ़िबा पूर्व आपण शिक्षा विषय चिंता करंतु, आपण भविष्य विषय चिंता करंतु। तापरे प्रेम प्रेम करबा पई बयस अछि, बयस कुआडे जाउ नहीं। आ चतुर्थ विषय मैं आपन सम्मुख रखिबा पई चाहे आवेग को नियंत्रण करंतु। आवेग को नियंत्रण करंतु, आवेग रे बशवर्ती है कि कोसी भूल करंतु नहीं। बाइबल कहे प्रेम को उत्तेजित करंतु नहीं। परम गीत तार 2 पर्व 7 पद लिखा जाए प्रेम को उत्तेजित करंतु नहीं। मु बेल थाउ थाउ आपण को सतर्क कराउछि, प्रेम को उत्तेजित कला भली, आपण शरीर को उत्तेजित कला भली कौन से प्रकार टीवी प्रोग्राम आप देखंतु नहीं। ए प्रकार कौन से कार्यक्रम आप देखंतु नहीं जहां द्वारा आप उत्तेजित हो पारिबे, आपणकर आवेग को आप कंट्रोल करि पारिबे नहीं। ए प्रकार कार्यक्रम देखंतु नहीं। ए प्रकार मैगजीन आप पढ़ंतु नहीं। ए प्रकार वेबसाइट आप खोलंतु नहीं। ए प्रकार यूट्यूब चैनल रे आप जानतु नहीं। ए प्रकार फ्रेंड्स आप रखंतु नहीं। जदि आप क्या पसंद करुछंती अपेक्षा करंतु एवं स्थिर होई रुहंतु, स्थिर भाव में निष्पत्ति नियंतु। यह मु कहिबा पई चाहे परम गीत तार 2 पर्व 7 पद लिखा जाए। मु आपन को पाई द्वितीय अंश पढ़ुची। प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत तुमे माने प्रेम को जगाओ नहीं कि उत्तेजना
କର ନାହିଁ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡାକ ବହୁତ, ଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏ ଭଲଗର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଏ ୱେବସାଇଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ଅନେକ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅନେକ ସିନେମା ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଇଦେବ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଆଖି ବୁଝା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଗାଡି ଭଳିଆ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ବୟସ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆବେଗକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମାହୋଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ବା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବା ଜୀବନ ସାଥୀ ମଙ୍ଗଳଜନକ ହେଇପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକ ବିଷୟ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବି ନଥାଉ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ବାପା, ନା ମା, ନା ଭାଇ, ନା ପରିବାର, ନା ଈଶ୍ୱର, ନା ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିପାରେ। ପରିବାର ଅପମାନିତ ହେବେ, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣାମ କଣ ହବ ତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଲାଇଫର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେବାର ଅଛି। ଜଗତର ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ, ସ୍କୁଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତି। ସେ ଲୋକକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟା ସେ କୋଉ ରାଜ୍ୟର, କୋଉ ଭାଷାର, କୋଉ ଗାଁର, ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ, ସେ କି ପ୍ରକାର, କିଛି ନ ଭାବି ହୃଦୟ ଦେଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅପମାନିତ ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବଳକା ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ସାନଟି ବେଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଡିସିସନ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେମିତି ନେବେ ନାହିଁ? ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ, ଆତ୍ମିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ଆଶାବାଡୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସହମତି କ୍ରମେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିକି, ଏକଘରିଆ କରିକି ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଗ୍ରସର ବି ହେଇଛନ୍ତି ବା କି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ। ଆଜି ସମୟ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ସମୟ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓହରି ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ, ଏପରିକି ମାରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରେମରେ ଫେଲିୟର ହେବେ, ଯଦି ଅପମାନିତ ହେବେ, ସେମାନେ କଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯୁବା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଘରୁ ବାହାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯେ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଥା ସମୟରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଳନାର ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଗାତ ଅଟେ। ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜକୁ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର ଲୋକ ଭାବିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଏକାଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପିତାମାତା ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋକଠୋକ ମନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ସହିତ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଅଟେ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଅଟେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟର। ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବି ଜାଣନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷମ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତୁରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସଂଯତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଏ 5ଟି ପରାମର୍ଶ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ନିର୍ବୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି, ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ତାହା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଜି ଏ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୟସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିବାର ବୟସ, ନା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ବୟସ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ କି? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ହେଇପାରନ୍ତି, କଜିନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ହେଇ ନପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପରିବେଶରେ ରହିପାରିବେ କି? ସେ ପରିବାର ତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବେ କି? ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଢ଼େଇ ନେଇପାରିବ କି? ସାବଧାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ୱେବସାଇଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ସିନେମା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ଅପମାନ ନେଇ ଆସିବ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ସେମାନେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସରେ ବଡ଼, ଏପରି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଚାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ନ କରି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ନ କରି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଟିନେଜରେ ରହିଥିବା ସକାଶେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ରୁହନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣ ବାପା ମା, ଆପଣ ପରିବାର, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅସମାନ ଜୁଆଳରେ ଯଚା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ କେବେ ମିଶିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ତାହା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତା ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢିବେ, ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବେ, ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ସଭ୍ୟ ନାଗରିକ ହେବେ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବାହାଘର ଆଗେଇକି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କର ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଜଣେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡିଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେମାନେ କାମରେ ଆସିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବୟସ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ଝିଅର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।